Welcome all of you in this session. In this session, we are going to discuss the cardiovascular drugs or cardiovascular agents. So, agents which are used especially for cardiac type of diseases. Okay, so the cardiac type of diseases means the diseases which are actually related with the heart or cardiovascular system. म्हणजे हृदयासंबंधित रोग आणि तक्रारी दूर करण्यासाठी म्हणून जी औषधं किंवा जे आपण म्हणून मेडिसिन्स यूज केली जातात त्याला काय म्हटलं जातं? इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग. ॲक्च्युली the figure is in front of you, GIF image is in front of you. So here the heart is pumping. So here the differentiation between the arteries shown in a red color and veins are shown in a blue color. आर्टरीज म्हणजे आपण मराठीमध्ये ज्याला काय म्हणतो की शुद्ध रक्तवाहिनी आणि वेन्स म्हणजे अशुद्ध रक्तवाहिनी. ओके, सो जे ब्लड आहे, जे ब्लड हार्ट कडून वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट कडे जातं ते आर्टरी मधून जातं आणि वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट कडून काय होतं, जे ब्लड येतं ते परत हार्ट मध्ये येतं. ओके, सो ऍक्च्युली द हार्ट अँड ब्लड व्हेसल्स कॉन्स्टिट्यूट द होल कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीम. म्हणजे ब्लड व्हेसल अँड हार्ट constitute the cardiovascular system. Actually the function of the heart is to pump blood, whereas the blood vessels म्हणजे arteries किंवा veins आहेत distribute the blood to the different part of the body. म्हणजे हार्ट काय करतो, ब्लड आहे ते फक्त पंप करतो आणि व्हेसल्स ज्याला आपण म्हणतो आर्टरीज आणि वेन काय करतात, हे ब्लड आहे ते वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट पर्यंत डिस्ट्रीब्यूट करतात. सो ऍक्च्युली द कार्डिओव्हॅस्क्युलर एजंट्स आर द ड्रग्स which acts directly or indirectly on heart and blood vessel so as to improve the output of the heart and distribution of blood to different part of the circulating system. म्हणजे थोडक्यात ही ड्रग काय करतात तर हार्ट मधून जो ब्लडचा फ्लो होतोय वेगवेगळ्या बॉडी पार्टला तो व्यवस्थित किंवा नॉर्मलाइज करायचं काम करतात, त्याला आपण म्हणतो कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग्स. ओके, these drugs will be required to rectify any abnormality in the physiology or functioning of the heart and blood vessels. Okay, so this is regarding the actually the cardiovascular system as well as the some introductory thing related with the cardiovascular drugs. Okay, next, classification based on the physiological functions. Okay, so these cardiovascular drugs are classified according to the physiological functions. Okay, they are also classified according to the chemical class, but previously in first classification we are going to see how they are classified according to their physiological functions. Okay, so first classification is a cardiotonic drugs. First classification is a cardiotonic drug. Actually cardiotonic drugs are steroidal glucosides. These are the steroidal glucosides and which occur in plant species, known as digitalis purpura. So one figure is in front of you which is nothing but the digitalis purpura and another one is a digitalis lanata. So from this actually these glycosides are extracted. Okay, so actually this extract consists the digitoxin. It consists the digitoxin and digoxin are actually the glucosides which are present in this extract of these two plants. Okay, the digitalis tend to increase the contractility of heart muscle. जो digitalis आहे तो काय करतो की हार्टचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे ते कॉन्ट्रॅक्शन
वाढवतो, त्याच्यामुळे प्रेशर क्रिएट होईल आणि पंपिंग प्रॉपर होईल. ओके. नेक्स्ट वन, इट इन्क्रीजेस द फोर्स अँड व्हेलॉसिटी इन द कॉन्ट्रॅक्शन फेज ऑफ कार्डियाक सायकल. इट इन्क्रीजेस द फोर्स अँड व्हेलॉसिटी in the contraction phase of cardiac cycle. Actually, when heart having the two phases, one is a expansion phase and one is a contraction phase. म्हणजे हार्ट आहे ते कॉन्ट्रॅक्ट होतं आणि नंतर एक्सपांड होतं. कॉन्ट्रॅक्ट होतं तेव्हा काय होतं की जे रक्त आहे ते, ब्लड आहे ते वेगवेगळ्या बॉडी पार्टला जातं, आणि एक्सपांड होतं तेव्हा काय होतं, एक्झॅक्टली बॉडी पार्ट कडचं जे आपण म्हणतो अशुद्ध रक्त किंवा ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजनची कमतरता असं रक्त आहे ते परत हार्ट मध्ये येतं. सो देयर आर टू फेजेस, contraction and expansion. Okay, so actually it increases the force and velocity in the contraction phase of cardiac cycle and thus helps in complete emptying of the ventricles. Ventricle complete empty करायचं, त्याच्यामुळे ते काम करतं. Due to these properties it is used in spite of the side effects. जरी त्याला साइड इफेक्ट असले तरी सुद्धा in severe condition किंवा ज्याला कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअरच्या प्रॉबॅबिलिटीज आहे त्याला हे ड्रग आहे ते प्रिस्क्राईब केलं जातं. ओके. नेक्स्ट बघूया आपण कार्डिओटॉनिक ड्रग्ज. आपण बघितलं ते कोणापासून एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात, डिजिटॅलिस पर्पुरा अँड डिजिटॅलिस लॅनाटा. ओके. ऍक्च्युअली दे हॅव्हिंग टू ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स, मी ऑलरेडी सांगितलं, विच इज नथिंग बट द डिजिटॉक्सिन अँड डिगॉक्सिन. ओके. So I am going to show you the two actually the structures of one is a digitoxin and digoxin. Okay, so this is a digitoxin and next structure is a nothing but the digoxin, digitoxin and digoxin. You can see the similarities between this structure. Okay. Here quite similarity, all the structure having quite similarity. Only the thing is that here is a one more OH group. डिजिटॉक्सिन मध्ये इथे OH ग्रुप कमी आहे, इथे डिगॉक्सिन मध्ये एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप आहे. इज ओनली डिफरन्स. वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल्स इन द स्ट्रक्चर. ओके, जस्ट आई एम शोइंग फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. ओके. नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, vasodilators. What is mean by the vasodilation? Actually, these are the groups of drugs which acts primarily on the vascular system. Primarily on the vascular system, the coronary arteries supply blood to the heart muscle. Coronary arteries काय करतात? Supplies blood to the heart muscle. When the heart is overworked, जर का हार्ट आहे ते त्याच्यावरती जास्त काम किंवा जास्त ताण आला तर काय होईल? मोर CO2 इज प्रोड्युस्ड. काय होईल? जास्त अमाउंट ऑफ CO2 आहे तो प्रोड्यूस होईल ड्यू टू मेटाबॉलिझम इन हार्ट मसल. कोरोनरी आर्टरीज काय करतात? सप्लाय ब्लड टू द हार्ट मसल. समजा हार्ट जर का जास्त हार्टचं बम्पिंग होत असेल किंवा हार्ट वरती ताण येत असेल तर जास्त प्रमाणामध्ये काय होईल? CO2 आहे तो प्रोड्यूस होईल ड्यू टू द मेटाबॉलिझम इन हार्ट मसल, कॉझिंग अ ग्रेटर डिमांड ऑफ O2. थोडक्यात काय होईल? CO2 जर का प्रोड्यूस झाला तर डेफिनेटली देर इज अ डेफिशियन्सी ऑफ O2. सो हार्ट अगेन डिमांड्स द O2 ड्यू टू नॅरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. काय झालेलं आहे की कोरोनरी आर्टरीज आपण म्हणतोय की जे सप्लाय करतात ते जर नॅरो झाले असतील तर काय होईल? ऑक्सिजनचा सप्लाय जो व्हायला पाहिजे तेवढा सप्लाय होणार नाही. ओके. दिस पुट्स फर्दर स्ट्रेन ऑन हार्ट. दिस पुट्स फर्दर स्ट्रेन ऑन हार्ट विच रिझल्ट्स इन सिव्हिअर पेन विच इज कॉल्ड एंजायना. म्हणजे थोडक्यात हार्टला ज्या हार्टचं जे वर्किंग आहे किंवा हार्टचा जो मेटाबॉलिझम आहे तो होण्यासाठी काय करतात? कोरोनरी आर्टरीज आहेत तो ब्लडचा सप्लाय करतात हार्ट मसलला. आणि हार्टवरती जर का ताण आला असेल तर काय होते की CO2 आहे तो जास्त प्रमाणामध्ये प्रोड्यूस होईल आणि काय होईल? त्याच्यामुळे ऑक्सिजनची डिमांड वाढेल. पण जर का या कोरोनरी आर्टरीज जर का त्यांची साईज किंवा कॉन्ट्रॅक्ट झालेल्या असतील तर काय होईल? ऑक्सिजनचा सप्लाय आहे तो हव्या त्या प्रमाणामध्ये होणार नाही आणि ड्यू टू दिस पेनिंग, acute पेनिंग ऑकर इन हार्ट अँड इट इज नथिंग बट द एंजायना. यालाच आपण अनेक वेळेला कॉमनली आपण वी आर कन्सिडरिंग इट्स ॲज अ एंजायना पेक्टोरिस
और त्याला आपण म्हणतो कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर, कंजेशन कोरोनरी आर्टरीज मध्ये झालेलं हार्ट फेल्युअर, किंवा ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, काय म्हणतो आपण त्याला, तर हार्ट अटॅक आला. ऍक्च्युली इज अ इंग्लिश वर्ड, बट आपण म्हणतो की त्याला काय झालं, हृदयाचा धक्का बसला, म्हणजे हृदयविकाराचा धक्का बसला असं त्याला आपण म्हणतो ऍक्च्युली. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द वासोडायलेटर. सो वासोडायलेटर ऍक्च्युली काय करतात ते बघूया आपण. इज रिलेटेड, आपण फक्त बघितलं इथे की या हार्टचं वर्किंग कसं चालतं आणि त्याला ज्या कोरोनरी आर्टरीज आहेत त्याचा रोल काय. ओके, ऍक्च्युली when we considering the especially this is a smooth muscle of the coronary arteries. Okay, this is a smooth muscle of coronary arteries. ते coronary arteries आहेत तसे coronary arteries आहेत त्याच्या स्मूथ मसल्स आहेत त्या कॉन्ट्रॅक्ट होतात. कशा होतात कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याला जस्ट आय एम गोइंग टू शो यू. हियर यू कॅन सी दॅट दिस प्रोसेस इज अ वासोडायलेशन. कॉन्ट्रॅक्ट झालेले आहेत ते काय करतात, ते एक्सपांड होत आहेत. ओके, सो आतला जो पॅसेज आहे तो वाढतो. इट इज नथिंग बट द वासोडायलेशन. सो इन्क्रीज इन अ पॅसेज, इनर पॅसेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज किंवा आर्टरीज इज नथिंग बट द, किंवा व्हेन्स मधला जो पॅसेज आहे तो वाढवायचं काम करतात, त्याला म्हणतो आपण वासोडायलेटर. सो हियर पिक्चर ऍक्च्युली इज विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. द therapeutic action of vasodilator is due to their ability to dilate the coronary blood vessels by relaxing the smooth muscle. काय करतात ते, स्मूथ मसल आहे ते रिलॅक्स करतात, त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्शनची फेज जाते. दिस इन्क्रीजेस कोरोनरी ब्लड फ्लो which increases the oxygen supply to the heart muscle, and therefore the vasodilator or anti-anginal agent is used to treat coronary artery disease, especially angina pectoris. Okay, and relieves the associated pain. This drug should be the fast acting and should last for prolonged period. However, they should not produce tolerance. म्हणजे हे जे ड्रग आहेत त्याचा इफेक्ट जास्त कालावधीसाठी राहतो किंवा राहिला पाहिजे आणि त्याचा टॉलरन्स आला नाही पाहिजे किंवा त्याची रेजिस्टिव्हिटी आहे ती क्रिएट झाली नाही पाहिजे. सो दिस इज नथिंग बट द वासोडायलेटर्स. ओके, सो आय थिंक यू आर गेटिंग द एक्झॅक्ट आयडिया रिगार्डिंग द वासोडायलेशन. व्हॉट इज मीन बाय द वासोडायलेशन? आय एम रिपीटिंग द सेम थिंग. व्हॉट्स हॅपन एक्झॅक्टली? कोरोनरी आर्टरीज सप्लायज द blood to the muscles of the heart. Okay, so when there is a strain or we can say that where there is a त्याच्यावरती ताण असेल हार्ट वरती, तर CO2 चं काय होईल, प्रोडक्शन वाढेल, and which demands actually more amount of O2. बट कोरोनरी आर्टरीज जर का कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या असतील तर त्याच्यामधून ऑक्सिजन सप्लाय तो पुरेशा प्रमाणामध्ये होणार नाही आणि मग काय होऊ शकतं की मे बी प्रोबॅबिलिटी ऑफ हार्ट पेनिंग ऑफ द हार्ट विच इज नथिंग बट द एंजायना पेक्टोरिस. ओके, सो ऍक्च्युली टू गेट रिड ऑफ द थिंग्स वासोडायलेटरचा रोल काय, तर वासोडायलेटर काय करतो, कोरोनरी आर्टरीच्या स्मूथ मसल आहे ते रिलॅक्स करतो, त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्शनची फेज जाते, सो मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन विल बी सप्लायड. ओके, अँड सो द डिमांड ऑफ O2 हळूहळू कमी होतो अँड द ऍक्च्युली द पेशंट फिलिंग द रिलीफ. ओके, त्याला धाप लागलेली असते की तर त्याचा जोराने श्वासोश्वास होत असतो, म्हणजे डिमांड होत असते ना जशी ऑक्सिजनची, त्या प्रमाणामध्ये श्वासोश्वास वाढतो आणि हार्टचं बीट्स वाढतात किंवा हार्टचं पंपिंग आहे ते वाढतं. ते रेग्युलेट करायचं काम काय करतं, कोण करतं, विच इज नथिंग बट द वासोडायलेटर. ओके, नेक्स्ट बघूया आपण, विच इज नथिंग बट द अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स. अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स. What is mean by actually the before going to discuss the anti-hypertensive drug, what is mean by actually the hypertension? आपण ज्याला असं म्हणतो की हाय ब्लड प्रेशर आहे, विच इज नथिंग बट द हायपरटेन्शन. ज्याचं ब्लड प्रेशर जास्त आहे त्याला आपण म्हणतो हायपरटेन्शन आहे. इज अ मेडिसिनल टर्म हायपरटेन्शन, आपण कॉमन वर्ड मध्ये त्याला म्हणतो, त्याला हाय ब्लड प्रेशर. ओके, सो ऍक्च्युली द हायपरटेन्शन, व्हेन वी कन्सिडरिंग द हायपरटेन्शन, hypertension, the blood pressure actually is due to pumping of blood through the heart. हार्ट जे
ब्लड पंप करतं, त्याच्यामुळे ब्लड प्रेशर आहे ते क्रिएट होतं. ओके. द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन कार्डियक आउटपुट. आर्टेरियल ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन कार्डियक आउटपुट. टोटल ब्लड व्हॉल्यूम किती आहे. ओके. देन विस्कॉसिटी ऑफ ब्लड अँड इलॅस्टिसिटी ऑफ आर्टरीज. थोडक्यात ब्लड प्रेशर डिपेंड्स कशा कशावर असतं, तर एक वन कार्डियक आउटपुट किती आहे, टोटल ब्लड व्हॉल्यूम किती आहे, विस्कॉसिटी किती ब्लडची आहे, अँड इलॅस्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज अँड पेरिफेरल व्हॅस्क्युलर रेझिस्टन्स टू द ब्लड फ्लो. म्हणजे थोडक्यात पेरिफेरीमध्ये ब्लड जेव्हा जात आहे तेव्हा तिथे कुठे रेझिस्टन्स आहे का, त्याच्यावरती पण प्रेशर आहे ते डिपेंड करतं. ओके. म्हणजे आपण परत आय एम रिपीटिंग द थिंग. पहिलं काय होतं की कार्डियक आउटपुट किती आहे, टोटल ब्लड व्हॉल्यूम किती आहे. कार्डियक आउटपुट मीन म्हणजे ब्लड किती प्रमाणामध्ये जाते. नेक्स्ट वन किती प्रमाणामध्ये पंप केलं जातंय, टोटल ब्लडचा व्हॉल्यूम किती आहे हार्ट मधला. नेक्स्ट वन इज विस्कॉसिटी किती आहे ब्लडची, ते पातळ आहे का घट्ट आहे का. विस्कॉसिटी is related with the presence of some fatty material like the cholesterol. Okay. And the elasticity of arteries आहेत त्या प्रॉपरली इलॅस्टिक आहेत का, की ते कॉन्ट्रॅक्ट होऊन राहत आहे. आणि लास्ट वन इज नथिंग बट द की काहीतरी बाहेर जी पेरिफेरल सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत का, त्याच्यामुळे रेजिस्टन्स होतोय का ब्लड फ्लो व्हायला, काही अडथळे आहेत का. दिस ऍक्च्युअली इज रिलेटेड विथ द ब्लड प्रेशर. ओके. सो actually there are two phases of cardiac cycle. मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं की हार्ट आहे ते पंपिंग होतं ना, एक काय होते कॉन्ट्रॅक्शनची फेज आहे आणि दुसरी आहे ती रिलॅक्सेशनची फेज, किंवा ज्याला आपण एक्सपांड होत नाही पण रिलॅक्सेशनची फेज येतो. आपण म्हणतो की त्याचा साईज जेवढा आहे तेवढं त्याची साईज होते, आणि कॉन्ट्रॅक्शन फेज मध्ये हार्ट आहे ते कॉन्ट्रॅक्ट होतो. ओके. सो टू ऍक्च्युअली कार्डियक सायकल्स आर देयर. वन इज कन्सिडर्ड इन मेडिसिनल टर्म, वन इज phase is considered as a diastolic. Diastolic means a relaxation phase. म्हणजे ज्या वेळेला हार्ट आहे त्या साईज मध्ये किंवा आहे त्या प्रॉपर गेस्चर आहे ते ज्यामध्ये असतं त्याला आपण म्हणतो रिलॅक्सेशन फेज, डायस्टोलिक. ओके. आणि नेक्स्ट वन इज द सिस्टोलिक, म्हणजे ज्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्शनची फेज आहे, ज्यामध्ये हार्ट आहे ते कॉन्ट्रॅक्ट झाले. जेव्हा हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट होतं तेव्हा ब्लडचा सप्लाय बॉडी पार्टला जात असतो. ओके. द रेस्टिंग ब्लड प्रेशर म्हणजे रेस्टिंग ब्लड प्रेशर मीन्स व्हिच डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इफ इट इज अ 90 mm, इट इज मेजर्ड इन द मर्क्युरी आपण कन्सिडर करतो. इफ इट इज अ 90 mm अँड सिस्टोलिक म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन फेज मधलं ब्लड प्रेशर आहे ते 140 असेल, तर वी कन्सिडरिंग दिस वन इज नथिंग बट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर. म्हणजे 90 to 140 is still considered as a normal blood pressure. Previously it is considered as a 80 to 120, but nowadays actually the parameters are raised, and 90 and 140 it is also considered as a normal blood pressure. Okay. So actually in hypertension is actually the condition. Hypertension is a condition in which diastolic pressure exceeds 90 mm and systolic pressure exceeds 140 mm. जे नॉर्मल आपण रेंज सांगितली 90 ते 140 mm ची, ती रेंज पुढे जाते. ओके. ती रेंज जेव्हा पुढे जाते त्यावेळेला आपण म्हणतो त्याचं दिस कंडिशन इज नथिंग बट द हायपरटेन्शन. ओके. दिस कंडिशन इज नथिंग बट द हायपरटेन्शन. ऍक्च्युअली दिस कंडिशन मॅनिफेस्ट इन सिम्पटम्स. याच्यामुळे वेगवेगळे सिम्पटम्स येऊ शकतात, की एक थकलेपणा जाणवतो, टायर्डनेस, डिझीनेस. डिझीनेस इज नथिंग बट द वी कॅन से दॅट अशक्तपणा, किंवा आपण जी स्फूर्ती आहे ती कमी जाते. टायर्डनेस, स्फूर्ती जाते, डोकं दुखू शकतं. ओके. अँड ऍक्च्युली हायपरटेन्शन इज ड्यू टू द किडनी डिसीज. म्हणजे हायपरटेन्शन असण्याची अनेक गोष्टी आहेत, त्यामधला एक गोष्ट आहे की किडनी डिसीज असू शकतं, रिलीज ऑफ हार्मोन्स असू शकतं, विच कन्स्ट्रिक्ट आर्टिओल्स अँड डिपॉझिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच थिकन्स द आर्टरीज. म्हणजे वेगवेगळ्या गोष्टी असू शकतात. किडनीचं फंक्शनिंग प्रॉपर होत नसेल तरी सुद्धा त्याचं प्रेशर आहे ते हार्टवरती येतं आणि हायपरटेन्शन किंवा प्रेशर वाढू शकतं. काही हार्मोन्स च रिलीज झाल्यामुळे सुद्धा
ब्लड प्रेशर आहे ते वाढू शकतं. ओके, किंवा कोलेस्टेरॉल सारखे जर का आपण म्हणू एक्सेस ऑफ कोलेस्टेरॉल जर ब्लडमध्ये असेल, सो विच इन्क्रीजेस द विस्कॉसिटी ऑफ द ब्लड, आणि त्याच्यामुळे काय होईल, आर्टरीजचा थिकनेस आहे इनर आहे तो वाढतो आणि मग ब्लड फ्लो आहे तो कमी होतो, त्याच्यामुळे सुद्धा हायपरटेन्शन येऊ शकतं. सो ऑल दिस कंडिशन म्हणजे थोडक्यात काय की ब्लडचा जो सप्लाय किंवा फ्लो आहे त्याला रिस्ट्रिक्ट करणारे ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टीमुळे हायपरटेन्शन आहे ते क्रिएट होऊ शकतं. ओके, सो हिअर टू फिगर्स इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट फर्स्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस फर्स्ट फिगर. ओके, so here what's happen, here the diastolic blood pressure. Okay, so you are getting thing that here the heart is with the proper or the normal size, and here is a nothing but the contraction is there. Okay, so here you are getting exact idea in actually diastolic stage मध्ये हार्ट कसं असतं आणि सिस्टोलिक स्टेज मध्ये हार्ट कसं असू शकतं. इथे लक्षात येईल तुम्हाला, डायस्टोलिक मध्ये बघितलं असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की ब्लड इज कमिंग inside the हार्ट मध्ये ब्लड येतंय. ओके, इकडून फ्लो आलेला आपल्याला दिसतोय, हार्ट मध्ये फ्लो येतोय, आणि ऍक्च्युअली हिअर यू कॅन सी द कॉन्ट्रॅक्शन फेज मध्ये काय होतंय, जे ब्लड आहे ते ब्लड काय होतंय, ब्लड आहे ते वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट्सला जाते. सो दिस इज नथिंग बट द आपण म्हणू रिलॅक्सेशन फेज आहे किंवा रिलॅक्सेशन सायकल आहे, आणि हे आहे ते कॉन्ट्रॅक्शनचं सायकल आहे. ओके, सो या कंडिशनला ज्या वेळेला आपण प्रेशर मेजर होत, ह्या कंडिशनचं जे प्रेशर आहे त्याला आपण म्हणतो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आणि या कंडिशनचं जे ब्लड प्रेशर आहे त्याला म्हणतो आपण सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. याची मर्यादा किती आहे मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं की हे किती पर्यंत परमिटेड आहे. आपण म्हणतो की नॉर्मल ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक 90 mm and this one is considered as a 140 mm. Okay, so when this normal range is there, then the person is considered as a normal person. Okay, याच्यापेक्षा जर वाढायला लागलं तर आपण म्हणतो की तो बाउंड्री लाईनला आहे, आणि जर त्याच्यापेक्षाही जर प्रेशर जर वाढत असेल तर आपण इन दॅट केस वी कन्सिडरिंग इट्स ॲज तो हार्टचा पेशंट आहे असं कॉमनली म्हटलं जातं. ओके, वी आर मुव्हिंग टुवर्ड द नेक्स्ट. Antihypertensive and hypotensive agents. Okay, next point is nothing but the antihypertensive or hypotensive drugs. Antihypertensive means hypertension कमी करण्याचं काम करतो, याचाच अर्थ इट नथिंग बट द हायपोटेन्सिव्ह एजंट. So these are the drugs which counteract hypertension. These are the drugs which counteract hypertension by reducing the blood pressure to normal level, and thus removes the associated symptoms of discomfort. Okay, then we are considering the anti-hypercholesterolemic drugs. म्हणजे जे ड्रग्स कोलेस्टेरॉल कमी करतात त्या ड्रगला आपण म्हणतो anti-hypercholesterolemic drugs. Okay, actually before going to discuss this point, I want to discuss what is mean by the cholesterol. Okay, people are always talking about the cholesterol. So the cholesterol किती आहे? Okay, so though the people's having the more cholesterol, okay, ते डाएट प्रॉपर करतात, चालायला सुरुवात करतात, सो ते थिंग हॅपनिंग्स. तेव्हा आणि नाउअडेज ऍक्च्युली मेनी पीपल्स आर सफरिंग फॉर हाय कोलेस्ट्रॉल. ओके, ज्याचा फॅटनेस किंवा ज्याची आपण म्हणू ओबेसिटी वाढलेली आहे, त्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉलची आपण म्हणू की पातळी आहे की त्याची पातळी उंचावलेली असते, वाढलेली असते. ओके, सो ऍक्च्युली कोलेस्ट्रॉल इज ऍक्च्युली द स्टेरॉइडल अल्कोहोल. Cholesterol is nothing but the steroidal alcohol present in all higher animals and human beings. हायर अल्कोहोल आहे की जो स्टेरॉइडल अल्कोहोल की जो काय होतो की सगळ्या म्हणजे ह्युमन बिईंग मध्ये नाही, सगळ्या प्राण्यांमध्ये तो अवेलेबल असतो. तर नॉर्मल सेरम कोलेस्टेरॉल लेवल जे आपण म्हणतो, नॉर्मल सेरम कोलेस्टेरॉल किती असायला पाहिजे. ओके,
So it is approximately 170 to 200 milligram 200 milligram, okay, is 170 to 200 milligram, okay, in which actually 30% present is 30% is present in free state and 70 as it stirs, okay. So actually ही जी नॉर्मल लेवल आपण कन्सिडर करतोय 170 टू 200, ओके, मिलीग्राम पर पर्सेंट असायला पाहिजे, इन विच ऍक्च्युली 30% आहे, 30% आहे ते काय असतं फ्री स्टेटमध्ये असतं आणि 70% आहे ते इस्टर फॉर्ममध्ये असतं. ऍक्च्युली द फॅट्स आर प्रिकर्सर्स ऑफ कोलेस्टेरॉल. फॅट्स आर द प्रिकर्सर्स ऑफ कोलेस्टेरॉल, म्हणजे फॅट्स वाढले तर फॅट्स पासून कोलेस्टेरॉल वाढतं, ओके. अँड increase in actually the consumption of saturated fat, increase in the consumption of saturated fat increases cholesterol level. मग थोडक्यात फॅटी गोष्ट खात राहिला एखादा माणूस तर काय होईल, कन्झम्पशन जसं जसं सॅच्युरेटेड फॅटचं वाढेल तसे कोलेस्ट्रॉलची सुद्धा ब्लड मधली लेवल आहे ती वाढू शकते, ओके. ऍक्च्युली दिस रिझल्ट्स इन द डिपॉझिशन ऑफ द फॅट अँड कोलेस्ट्रॉल ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टरीज. These increases, this one is a actually a problem causing condition. If the cholesterol level is increased in we can say that in at एका लेवल पेक्षा जर का कोलेस्ट्रॉलची पातळी जर का वाढली तर it results in the deposition of fat and cholesterol on the inner linings of the arteries, and this lead to the atherosclerosis, which is nothing but the actually the thickening and hardening of arteries. जाड होतात किंवा त्याचा आपण म्हणू की त्या कडक होतात, त्याचा जो इलॅस्टिसिटी आहे ती कमी होते आर्टरीची. देअरफॉर देर इज ऍक्च्युली म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं की देर इज अ नॅरोईंग, चॅनेल आहेत त्या आर्टरीच्या आहेत त्या लहान होतात, ओके. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं की इट रिस्ट्रिक्ट्स द ब्लड फ्लो, त्याच्यामुळे ब्लड फ्लो आहे तो रिस्ट्रिक्ट होतो आणि दस त्याच्यामुळे काय होईल की त्याच्यामुळे देर इज अ इन्क्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ओके. देर इज अ इन्क्रीज इन अ ब्लड प्रेशर विच ऍक्च्युली रिझल्ट्स इन कार्डियक डिसीज. त्याच्यामुळे वेगवेगळे कार्डियक डिसीजेस आहेत ते होऊ शकतात, ओके. सो अँटी हायपर कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग्स आर compounds used to reduce actually the serum cholesterol level and thus prevents the condition which is nothing but the atherosclerosis, okay, and the diseases related with this, okay. So actually when we considering the cholesterol, आपण जेव्हा कोलेस्टेरॉल असं म्हणतो स्पेशली तर each and दोन प्रकारची कोलेस्टेरॉल आहेत, ओके. वन इज LDL, लो डेन्सिटी, ओके, and next one is LDL, okay, which is nothing but a low density lipoprotein cholesterol, low density lipoprotein cholesterol and high density lipoprotein cholesterol. So HDL is considered as a good cholesterol, HDL is considered as a good cholesterol and LDL is considered as a bad cholesterol. म्हणजे जे आपल्याला पॅथॉलॉजी लॅब मधून जो रिपोर्ट येतो, पॅथॉलॉजी लॅब मधून आपल्याला जो रिपोर्ट येतो त्या रिपोर्टमध्ये आपल्याला स्पेशली त्या रिपोर्टमध्ये फक्त आपल्याला बघायचं असते की आपली LDL ची पातळी जर का वाढलेली असेल तर दॅट विल बी द प्रॉब्लेम कॉझिंग कंडिशन, ओके. HDL ची लेवल आहे त्याच्यावरती काय आपल्याला फार प्रॉब्लेमॅटिक कंडिशन येत नाही. त्यामुळे दोन आपल्याला असतं की नुसतं कोलेस्टेरॉल वाढलं असं नाही तर LDL कोलेस्टेरॉल किती वाढलेलं आहे त्याच्यावरती त्याची प्रॉब्लेम कॉझिंग कंडिशन होते. आय एम गोइंग टू शो यू वन थिंग हियर. सो ऍक्च्युली वन GIF इमेज इन फ्रंट ऑफ यू. सो द येलो कलर किंवा जे व्हाईटिश कलरचे जे ड्रॉपलेट्स तुम्हाला दिसत आहेत दीज आर द LDL, लो डेन्सिटी lipoprotein cholesterol. So they gets deposited here, they gets deposited. These red colored these are actually the blood flow, okay, blood flow. So this cholesterol which is nothing but the LDL cholesterol, it gets deposited here, okay. So when they gets deposited काय होते
हा जो एरिया आहे ज्याच्यामधून ब्लड सहजगत्या पास होते ते काय होते आता अडकायला. हे जे रेड आपल्याला दिसते आरबीसी दिसत आहेत जाताना, ओके, तर ते ब्लडचा बघा हळूहळू आपल्याला लक्षात येईल की इथे हा जो फ्लो आहे तो काय होतोय कमी होतोय. तो फ्लो आहे तो रिस्ट्रिक्ट झालेला आपल्याला जाणवतोय. ओके, सो व्हाय बिकॉज दिस बॅड कोलेस्ट्रॉल आर low density lipoprotein cholesterol gets deposited inside the arteries. Okay, so which makes the narrow passage किंवा जो पॅसेज आहे तो काय करतो नॅरो करतो आणि ब्लडचा फ्लो आहे तो थांबतो. ब्लडचा फ्लो थांबला, ब्लडचा फ्लो रिस्ट्रिक्ट झाला, सो इट क्रिएट्स व्हॉट्स हायपरटेन्शन. आणि हायपरटेन्शन किंवा ब्लड फ्लो पण कम्प्लिटली थांबला तर त्याला काय म्हणतो आपण, इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ ब्लॉकेजेस. ओके, सो डिपेंड्स अपॉन दिस साईज आपण म्हटलं जातं बघा 90% ब्लॉकेज आहे, 30% ब्लॉकेज आहे. आपण ऐकलं असेल की आता अँजिओप्लास्टी करायला पाहिजे, आता बायपास सर्जरी करायला पाहिजे, अशा आपण केसेस कन्सिडर. तर 90%, 80%, 60% इज नथिंग बट हे जे ब्लॉकेज किती आतमधलं झालेलं आहे ते. ओके, सो इन दिस केस ऍक्च्युली हा जो पॅसेज आहे तो मोकळा केला जातो. काही सम मेकॅनिकल डिव्हाइसनी काही वेळेला अँजिओग्राफीमध्ये केला जातो किंवा इन केस ऑफ द बायपास ऍक्च्युली काय केलं जातं की ही जी वेन आहे तिला रिप्लेस करून दुसरी वेन तिथे जोडली जाते, विच इज नथिंग बट द बायपास. ओके, so this is nothing but you are getting, I think you are getting the idea related with the HDL and LDL. Okay, so these are compounds आपण बघितलं already. Anti-hypercholesterolemic drugs is nothing but these are the compound used to reduce the serum cholesterol level and thus prevents atherosclerosis, okay, and associated symptoms. Okay, we are moving towards the next point. Okay, anti-arrhythmic drugs. What is mean by the anti-arrhythmic drugs? Anti-arrhythmic drugs means actually normally the blood normally heartbeats, आपल्या ज्या हार्टबीट्स आहेत त्याचा एक प्रॉपर रिदम असतो. म्हणजे आपण बघतो की आपण नाडी चेक केली जाते आपल्याला माहिती आहे. सो नॉर्मली हार्टबीट्स ऑकर ॲट पर्टिक्युलर रेट अँड रिदम. हाऊएव्हर ॲक्च्युली ड्यू टू द सम डिसीजेस द अँड यूज ऑफ सर्टन ड्रग्स, म्हणजे काही ड्रग्सचा वापर केल्यामुळे सुद्धा, ओके, म्हणजे ड्यू टू द सम डिसीज ऑर ड्यू टू द सम ड्रग्स ॲक्च्युली हार्टबीट्स आहेत ते काय होतात आयदर इन्क्रीज होतात किंवा त्याचा रिदम आहे तो डिस्टर्ब झालेला सापडतो. So there will be change or increase in heartbeat, okay, or the rhythm, and there is a irregular heartbeats. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतात हार्टबीट्स आहेत त्या इरेग्युलर होतात, त्याला काय म्हणतात आरटीएल फिब्रिलेशन. सो इरेग्युलर हार्टबीट्सला काय मेडिकल टर्म आहे आर्ट्रियल फिब्रिशन. ओके, फिब्रिलेशन, ओके, आर्टियल फिब्रिलेशन विथ व्हेरी हाय हार्टबीट रेट. म्हणजे जर का हार्टबीट रेट आहे तो जास्तच वाढला म्हणजे 180 पर मिनिट, ओके, इतका, तर काय होईल देर मे बी द व्हॅस्क्युलर कोलॅप्स. त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं की सिस्टीम आहे ती कोलॅप्स होऊ शकते. ऑर पल्मोनरी कंजेशन होऊ शकतं. कंजेशन म्हणजे धाप लागू शकते, श्वास वाढू शकतो. ओके, सो अँटी अॅरिथमिक एजंट्स ऍक्च्युली आर द ड्रग्स विच आर युज्ड टू मॉडिफाय कार्डियक रेट. म्हणजे थोडक्यात हार्टबीट्स नॉर्मलाइज करायचं जे काम करतात त्याला काय म्हणतो आपण अँटी अॅरिथमिक एजंट्स. ओके, अँटी अॅरिथमिक एजंट्स. सो यू कॅन सी दिस फिगर. हार्ट इज पंपिंग, द रेट ऑफ हार्ट और heartbeat are, you can observe this figure. Okay, normal heartbeats are here. Normally heart is pumping, okay, with a definite rate and with definite rhythm. Okay, but due to some reason, means आपण म्हटलं की due to the some diseases or the use of certain drugs, heart rate may increase. Okay, so when heart rate increase, it is called as a cardiac arrhythmia. It is known as a cardiac arrhythmia. Okay, so in this cardiac arrhythmia you can observe or the compare two things. is a normal pumping, इथे आपल्याला लक्षात येईल की त्याचा पंपिंगचा रेट आहे तो वाढलेला आहे. So these are the nothing but the normal heartbeats मध्ये
हार्ट कसं फास्ट पंपिंग करतं आणि हार्ट पंपिंग करतं त्याच्यामुळे काय होतं ऑक्सिजनची डिमांड्स पटापट हार्ट बीट्स वाढतात आणि दम लागल्यासारखं श्वासोश्वास थोडासा गुदमरल्यासारखा जाणवतो. ओके, सो दीज आर द ड्रग्स विच आर युज्ड टू मॉडिफाय कार्डियक रेट and restore the rhythm. Okay, cardiac rate and restore the rhythm. Next we are going to consider is nothing but the diuretic. Next one we are going to consider the diuretic. Actually diuretics are nothing but the drugs which are used to increase the urine output. युरिनचा आउटपुट आहे तो वाढवण्याचं जे काम करतात त्याला आपण म्हणतो डायुरेटिक. युरिनचा जो आउटपुट जो वाढवण्याचं काम करतात त्याला आपण म्हणतो डायुरेटिक. ओके, किडनीमधून युरिनचा आउटपुट इन्क्रीज करायचं जे काम करतात त्याला आपण काय म्हणतो डायुरेटिक. ऍक्च्युली किडनी इज आपल्याला माहिती आहे किडनी इज अ एक्सक्रिटरी ऑर्गन and which plays an important role in regulating the volume and composition of body fluid. त्याचा मेजर रोल आपल्याला माहिती आहे की तो एक्सक्रिटरी ऑर्गन आहे आणि तो एक्सक्रिटरी ऑर्गन असल्यामुळे काय करतो तो बॉडी फ्लुइडचा जो व्हॉल्यूम आहे त्याचं कंपोजिशन हे रेग्युलेट करायचं काम करतो. ओके, सो ऍक्च्युली द फंक्शनल युनिट ऑफ द किडनी जे आपण किडनी कन्सिडर करतो आर नथिंग बट द नेफ्रॉन्स. म्हणजे फंक्शनिंग ज्या करतात ते जे युनिट आहे त्याला आपण काय म्हणतो ते इज नथिंग बट द नेफ्रॉन. अँड ईच नेफ्रॉन especially each nephron consists of three parts. Each nephron consists of three parts. One is a renal capsule, renal tubule, renal capsule, renal tubule and collecting tubule. काय renal capsule, sorry, renal corpuscle, renal tubule and collecting tubule. The nephron first filter passively, nephron first filter passively water, then electrolyte like sodium, potassium, NH4 plus ion, calcium ions, positive plus 2 ions, magnesium plus 2 ions, chlorides ions, then HPO4 minus 2 ions. Okay, so these type of ions हे याचं पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट करायचं काम करतं कोण नेफ्रॉन करत असतात. as well as it also transport or passively transfer the non-electrolytes like urea, uric acid, creatinine, glucose. urea, uric acid, creatinine and glucose हे जे नॉन इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल आहे त्याचं पण पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट करायचं काम करत असतो थ्रू ऍक्च्युली द बोमन्स कॅप्सूल. ओके, थ्रू Bowman's capsule into the actually the renal tubule, into the renal tubule. Okay, so the plasma protein are not actually filtered due to their large size. त्यामुळे प्लाझ्मा प्रोटीन्स आहेत ते त्याच्यामधून जात नाहीत. हे आपण काय बघतो काही इलेक्ट्रोलाइट्स आपण बघितले as well as some non electrolytic material like urea, uric acid, creatinine, glucose आहे ते त्याच्यामधून पास होते किंवा पॅसिव्हली त्याच्यामधून नेफ्रॉन्स मधून पास ऑन होते. ओके, सो द प्लाझ्मा प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड ड्यू टू देअर लार्ज साइज. ओके, ऑन एन ॲव्हरेज ऍक्च्युली किडनी ट्युब्युल्स, किडनी मधले जे ट्युब्युल्स आपण कन्सिडर करतोय ते किडनी मधले जे ट्युब्युल्स आहेत फिल्टर अबाउट 150 liters of the liquid, 150 liters of the liquid out of which 99% filtrate is reabsorbed. म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की आपण जे पाणी पितो आपल्याला एक लिमिट सांगितलंय की इतकं पाणी प्यायला पाहिजे, 7 लिटर पाणी, 6 लिटर पाणी, 5 लिटर पाणी. डॉक्टर आपल्याला सांगत असतात किंवा आपल्याला जे डायटिशियन्स सांगतात की एवढं पाणी आपल्या बॉडीमध्ये गेलं पाहिजे. तर किडनी काय करते की आपण ॲव्हरेजली 150 लिटर लिक्विड आहे ते काय करत असते फिल्टर करत असते रेग्युलरली. ओके, आणि त्यातलं 99% फिल्टरेट इट गेट्स रिॲब्सॉर्ब, 99% आहे ते रिॲब्सॉर्ब केलं जातं अँड ओनली 1% is excreted as a urine. Only 1% is excreted as a urine which consists actually urea, uric acid and some electrolytes.
urea, uric acid and some electrolyte. Means you can imagine the volume 150 liter filtration. किडनीचं केवढं मोठा रोल आहे आपल्या बॉडीमध्ये. किडनीचा एक्सक्रिटरी ऑर्गन आहे की जो आपल्या बॉडीमधलं फ्लुइड आहे त्याचं कंपोजिशन्स आणि व्हॉल्यूम आहे ते रेग्युलेट करायचं जे काम करतं त्याचा केवढा मोठा रोल आहे. त्याच्यामुळे किडनीला डिसीज झाला की त्याच्याशी रिलेटेड अनेक डिसीजेस आहेत ते सुरू होतात. ओके, सो 1% आहे ते फक्त आपण बघितलं की त्यातलं 99% आहे ते रिॲब्सॉर्ब केलं जातं आणि ओनली 1% आहे ते काय होते की युरिनच्या फॉर्ममध्ये बाहेर पडतं आणि त्याच्यामध्ये काय असू शकतं की त्याच्यामध्ये युरिया, युरिक ऍसिड अँड सम इलेक्ट्रोलाइट्स असू शकतात. सो द diuretic are the drugs used to increase the output of the kidney, thereby reducing the extracellular fluid in the body. Means actually the diuretics indirectly acts on cardiovascular system. Indirectly acts on the cardiovascular system by regulating the bloody fluid and their composition and prevent edema. Edema is actually the term, medical term. Edema ही गोष्ट आहे त्याला म्हणतात सूज येणे. सूज येण्याला म्हणतात इडेमा. इज मेडिकल, आपण ज्याला स्वेलिंग असं म्हणतो नॉर्मली, मेडिकल टर्म्स मध्ये इट्स कन्सिडर्ड ॲज अ नोन ॲज अ इडेमा. ओके, means diuretic which increases the urine output but it gives the relief from the congestive heart failure because किडनीवरचं प्रेशर आहे ते कमी करायचं काम करते आणि किडनीवरचं प्रेशर वाढलं, किडनीवरचं वर्क त्याच्यावरचा लोड वाढला तर काय होईल, त्याच्यामुळे हार्टवरती प्रेशर होईल. सो इनडायरेक्टली आपण म्हणू शकतो की which acts as actually the cardiovascular drug and that's why diuretic is also included in a cardiovascular drug. Okay, diuretic is considered as a cardiovascular drug. Okay, actually some osmotic diuretics, means uretics especially used to increase the urine output are nothing but the osmotic diuretic. So these actually the osmotic diuretics actually are low molecular weight compounds, are the low molecular weight compounds which forms hypertonic solutions and cause water to pass from blood to tubule. Okay, thus producing diuretic effect. सर्वात याच्यासाठी दिलं जाणारं कॉमन आहे which is nothing but the mannitol. Commonly given this one is a mannitol. This mannitol is also having one another effect. ब्लडचं क्लॉटिंग होऊ नये याच्यासाठी पण मॅनिटॉल आहे ते यूज केलं जातं. ओके, नेक्स्ट वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज नथिंग बट द anti-arrhythmic agent. Anti-arrhythmic agent. Sclerosing agent. Next one is a sclerosing agent. So actually the sclerosing agent are used especially in case of the varicose veins. Varicose veins are actually the diseased veins which are permanently dilated. म्हणजे त्यांची काय होते, परमनंटली डायलेशन म्हणजे काय होईल की आपण बघितलं की डॅमेज्ड वॉल आहे त्याचा तो डॅमेज झाला असेल तर यातला ब्लडचा फ्लो आहे तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होत नाही. म्हणजे तो वॉल क्लोज झाला पाहिजे, ओपन झाला पाहिजे, क्लोज झाला पाहिजे, ओपन झाला पाहिजे. म्हणजे एनआरबी आपण ज्याला म्हणतो नॉन रिटर्न वॉर सारखं त्या वॉलचा रोल आहे तो प्ले करत नाही. तर मग ब्लड फ्लो जो गेलेला आहे तो पाठी जातोय पुढे जातो असं न होता साठून राहतो. सो ऍक्च्युअली द व्हेरिकोस व्हेन्स आर diseased veins which are permanently dilated and hence unable to push back the impure blood to the heart. म्हणजे impure blood पुढे ढकलण्याचं काम आहे ते त्या क्षणी थांबतं. and actually the sclerosing agents irritate the internal layer of the veins. internal layer आहे ते काय करतात, इरिटेट करतात. so internal layer of veins gets irritated which causes adhesion of endothelium.
अँड व्हेन्स इज क्लोज्ड. म्हणजे इरिटेट झाल्यानंतर काय होतंय, ऍडिशन ऑफ ऍक्च्युली द इंडेथेलियम. ऍडिशन म्हणजे चिकटलं जाणं असं म्हणतो आपण. ओके, जवळ येतात आणि मग त्याच्यामुळे जबरदस्ती का होईना व्हेन्स गेट्स क्लोज्ड अँड दस दे आर युज्ड फॉर obliteration of varicose veins, okay, or for the treatment of the varicose veins. Common compounds are available, which is nothing but the sodium salicylate, then glucose salines is also given, then monoethanol amines, oleates, okay. These are commonly used as a sclerosing agents, okay, commonly used as a sclerosing agent. ऍक्च्युली व्हेरिकोस वेन्स आपल्याला बघता येईल, काही जणांच्या पायावरती आपण बघता येईल की अशा आपल्या वेन्स आहेत ना, फुगलेल्या जाड अशा काळसर निळसर अशा दिसतात, विच इज नथिंग बट द व्हेरिकोस वेन. ओके, सो हियर ऍक्च्युली आय एम गोइंग टू conclude this session. Okay, thank you for your patience listening. Thank you all of you.